মাত্র দুদিন আগে দিল্লির করলবাগ থেকে তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই রাজ্যের ঘটনায় আরজিকর ইস্যুতে মহুয়া মৈত্রের মুখ থেকে একটা বাক্য বের হয় না। এই রাজ্যে সরস্বতী পূজায় যেভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চেয়েছে যারা, তৃণমূলের যে সমস্ত গুন্ডা বা নিচুতলার যে সমস্ত ছোট চুনোপুটি নেতাগুলো, তাদের বিরুদ্ধে মহুয়া মৈত্র একটা কথা বলতে পারে না, সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু দিল্লির করলবাগে গিয়ে এই রাজ্যের সাংসদ এই রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ না খুললেও বহিরাগত বলেন। এবার বাইরের রাজ্যে গিয়ে তিনি গোলাপ পাচ্ছেন এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কিন্তু একাধিক বয়ান দিচ্ছেন, যদিও তার বয়ানের মধ্যে বেশ কিছু সত্যতাও তিনি তুলে ধরেছেন। এই সেই ভিডিও আমি কেন আবার আপলোড দিচ্ছি এই নিয়ে অবশ্যই কথা বলবো, সাথে থাকুন, নজর রাখুন ওয়েস্ট বেঙ্গল টিভি 15-এ। तो इस बार दिल्ली का जो है चुनाव, दिल्ली का सरकार बीजेपी का हाथ नहीं जा सकता। बीजेपी क्या कह रहे हैं कि आपने 10 साल अरविंद जी को चांस दिया, आप हमें दीजिए। हम क्या कह रहे हैं आपको कि आप दिल्ली में तो ऑलरेडी बीजेपी का सरकार है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली इज द ओनली प्लेस जहां एक गाड़ी कहीं और चला रहा है, स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। ये आप सोचिए, हम तो कभी कभी आश्चर्य हो जाते हैं कि अरविंद जी दिल्ली चलाते क्यों कैसे है। अगर पुलिस, अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी के हाथ में ना हो, मतलब आपके घर का जो अंदर रहते हैं, आपके माँ बहन भाई बहन बच्चे के आप रक्षा के जिम्मेवारी आपके ऊपर है, पर घर का जो ताला चाबी किसी और के पास है, घर का जो गेट देख रहा है, घर का जो दरवाजा है वो किसी और का है। अरविंद जी का तो यही अभी सिचुएशन है। दिल्ली में अगर कुछ हो जाए, सब कहते हैं कि आपका सरकार है, पर दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो किसी और के हाथ में है। ये साधारण आदमी तो समझते नहीं है, वो सोच रहे हैं कि दिल्ली का हालत देखो, मुख्यमंत्री को बोलो, पर मुख्यमंत्री का हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अब क्या कहते हैं, अमित शाह कहते हैं घुसपैठिया। हम लोग बंगाल में जो आम आदमी के साथ जो कर रहा है व्यवहार, वो हमारे साथ भी करता है। एग्जैक्ट एक चीज, क्या? अरे घुसपैठिया देखिए, बांग्लादेशी देखिए, रोहिंग्या देखिए, सब ममता जी ला रही है। अरे अमित शाह, आप होम मिनिस्टर हो, बॉर्डर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सब कुछ होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट करता है। बंगाल के पुलिस बॉर्डर का 3 किलोमीटर तक आ नहीं सकता है। जो ये कहते हैं कि यहाँ पे गाय यहाँ से बांग्लादेश जा रहे हैं, तो वो जो टनल जो बनाते हैं ना, वो आपके बीएसएफ के कमांडर नहीं सब जानते हैं, हम नहीं जानते, हमारी पुलिस नहीं दिखता है। वो जो अगर घुसपैठिया घुसते हैं, वो अमित शाह की जिम्मेवारी है, वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं है। तो आज दिल्ली में अगर वो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 14 लाख लोग दिल्ली में अभी झुग्गियों में रहते हैं। 14 लाख लोग, लैंड जमीन किसके पास है? अरविंद जी के पास नहीं है, मोदी जी की सरकार के पास है। 4 लाख घर बनाने वाले थे। 10 साल से तो मोदी जी रहे, 10 साल से तो बीजेपी है, 10 साल में 4 लाख झुग्गी में पक्का घर बनाने वाले थे। कितने घर बनाए आपको मालूम है? 4700। जहां 4 लाख, जो आदमी 10 साल में काम नहीं किया, आपको क्या लगता है कल जीत के बीजेपी कर लेगी? जो बहू ब्याह के आई है आपके घर, नई बहू आई है, वो कहती है नहीं है कुछ बनाएंगे, हम कुछ बनाएंगे, तो सबको ही ठीक है, नहीं है बहू कुछ बनाएंगे, चक्की देके नया कुछ बनेगा। जो 10 साल से है, अगर कहती है मैं नया कुछ बनाऊंगी, सब कहते हैं चलिए या ढाबा में खा के आते हैं। यही हो गया 10 साल में, तो आपको सुनते ही आ रहे क्या बनेंगे अपने। তো তৃণমূল সাংসদ মহুয়া তিনি যুক্তি দেখাচ্ছেন যে দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও, আম আদমি সরকার থাকলেও আসলে দিল্লির ল অ্যান্ড অর্ডার, পুলিশ প্রশাসন আসলে কেন্দ্রের হাতে, এনডিএ জোট সরকারের হাতে, নরেন্দ্র মোদীর হাতে। এবং যেক্ষেত্রে 4 লক্ষ বাড়িঘর আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার কথা ছিল, 4700 ঘর তৈরি করতে সমর্থ দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বা এনডিএ সরকার বা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার। তো এইসব যুক্তিগুলো দেখাচ্ছেন। বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের দায়িত্ব নিয়ে, ঘুষপেট নিয়ে অমিত শাহকে তিনি বিঁধেছেন। ঠিক আছে, সেগুলো তিনি বিনতেই পারেন এইসব প্রশ্ন দিয়ে, কারণ নিরাপত্তার বিষয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিএসএফের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ল অ্যান্ড অর্ডার দিল্লির হাতে, তাই অরবিন্দ কেজরিওয়াল তিনি কিভাবে সরকার চালাচ্ছেন সেই নিয়ে বিজেপির প্রশ্ন করা চলবে না।
এবং বাড়িঘর ইস্যুতে আবাস যোজনার মাত্র 4,700 ঘর দিয়েছে কেন্দ্র। তারা 10-15 বছর ক্ষমতায় রয়েছে, অর্থাৎ তিনবারে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার। তাহলে এতদিন ধরে কি করছে? তো এটা নয় দিল্লির ক্ষেত্রে যুক্তি দেখাচ্ছেন বহিরাগত রাজ্যে গিয়ে, যেটা বহিরাগত আমরা বলি না, তৃণমূলের কাছে এই রাজ্যের বাইরে মানে বহিরাগত যেন বিদেশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ভেবে বসে থাকেন। তো এই রাজ্যটাও কি কেন্দ্র সরকার চালাচ্ছে? এখানে ল অ্যান্ড অর্ডার তো পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি তো পুরোপুরি মেনটেন্স করেন। তো তাহলে এই রাজ্যে আরজি করের ঘটনায় রাজ্যের বেশিরভাগ সংখ্যায় নাগরিক বেশি পরিমাণে তারা কিন্তু বলছে তথ্য লোপাট হয়েছে এবং শ্মশানের চিতা, অভয়ার আত্মা আজও বিচার চাইছে না, সুবিচার চাইছে, সুবিচার। সেই নিয়ে তো মহুয়া মৈত্রর মুখ থেকে কোনো মিষ্টি কথা ওই মিজরির ছুরির মতো বিনতে পারলো না রাজ্য পুলিশকে। পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে কোনো প্রশ্ন করেছেন? দলের স্বার্থ আগে, তৃণমূলের কাছে দলের স্বার্থ আগে। মহুয়া মিত্র যতই গিয়ে সুর চড়ান না কেন, গলাবাজি করুক না কেন, ওই দিল্লিতে গিয়েই গোলা কামাতে হবে। এই রাজ্যে গোলা কামাতে পারবেন না, কারণ এই রাজ্যে শাসকের বিরুদ্ধেই তো গোলা কামাতে হবে যদি গোলা কামানোর চেষ্টা বা গোলা কামানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। ল অ্যান্ড অর্ডার দিল্লি, ল অ্যান্ড অর্ডার কেন্দ্রের হাতে। এই রাজ্যে ল অ্যান্ড অর্ডার তো আর কেন্দ্রের হাতে নয়, এই রাজ্যে ল অ্যান্ড অর্ডার কার হাতে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে যে দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি, যে হুমকি, যে গুন্ডামি, মাস্তানি, সন্ত্রাসকারী যারা সন্ত্রাস চালানোর প্রয়াস চালাচ্ছে, ফিরহাদ হাকিমের ইশারাতে করছে, এই প্রশ্ন কখনো করার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছে মহুয়া মৈত্র? না, উনি পারেন না। কারণ তাহলে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, অর্থাৎ খুশি করা রাজনীতি। দিল্লির করলবাগে গিয়ে বক্তৃতা মারছে এই রাজ্যের সাংসদ, আর ভোট নিচ্ছে এই রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে। আর এই রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারছে যে কী নমুনাগুলো এখন পেশ করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। সেই নমুনায় ধরা পড়ছে পুলিশ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না, পুলিশকে ভয় পাচ্ছে না। দুষ্কৃতী যারা টেরোরিস্ট, যারা আতঙ্কবাদী, যারা সন্ত্রাসকারী, এই রাজ্যের অভ্যন্তরে যারা চড়ে বেড়াচ্ছে আনাচে কানাচে, তারা আবার তৃণমূলের ছাত্র নেতা, কেউ তৃণমূলের নিচুতলার গ্রাসরুটের কর্মী। যেভাবে পশ্চিমবাংলাটাকে তালিবান, তারপর বাংলাদেশের ইউনিট সরকারের কায়দায় যেভাবে এখানে যে ফর্মুলাগুলো জারি করতে চাইছে, পশ্চিমবঙ্গটা সত্যি কি ভারতের অঙ্গরাজ্য আছে নাকি চুলোয় গেছে, অন্য কোনো রাষ্ট্র হয়ে গেছে, শুধুমাত্র নামটা ভারতের সাথে যুক্ত রয়েছে? এই প্রশ্ন কিন্তু আমরা করলাম পশ্চিমবঙ্গের অগণিত বাঙালির পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন করলাম যে রাজ্যের সাংসদ মহুয়া মৈত্র তিনি দিল্লির করলবাগে গিয়ে গোলা ফাঁপাচ্ছেন। এই রাজ্যের আরজিকর ঘটনায় গোলাপ না ফাঁপিয়ে তিনি মণিপুরে দৌড়ে চলে যান, এক ডাল থেকে অন্য ডালে হাম্মা করে ঝাঁপ দিয়ে বক্তব্য রাখেন। সরস্বতী পূজা নিয়ে যে বাওয়ালটা হয়েছে এই রাজ্যে, তৃণমূল আশ্রিত, কেউ বলছে গুন্ডা, কেউ বলছে ছাত্রনেতা, তারা যে দুঃসাহসটা দেখিয়েছে, এই সময় মহুয়া মৈত্র সেই বাইরের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর এই রাজ্যের অশান্তিতে প্রশাসনকে ভয় পাচ্ছে না, পুলিশের লাল চোখকে উপেক্ষা করে সন্ত্রাসকারীরা এখানে দাপাদাপি করছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, সেই অতি সক্রিয় পুলিশ, মিথ্যা মামলায় যেখানে অ্যাক্টিভ হয়ে যান, সেই পুলিশকে তো ভয় পাচ্ছে না, এখানে গুন্ডারা পুলিশকে ভয় পাচ্ছে না।